Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of class 9 to mathematics chapter number 2 polynomials video lecture number 10, and in today's lecture we will continue further with question number 5 of exercise 2.4, and here we have to factorize these given polynomials based upon factor theorem. Right, now before actually going into the factor theorem, right, we have already understood the basics of this. Right, we have also factorized the polynomials with three terms, like for example in the previous video lecture we have factorized the polynomials like this by splitting the middle term. What is the difference over here? If I take the first question, only difference is this, that I have to now split more than one term. Here we were splitting one term, here we have to split two terms. That's it. That is the only logic that we got to understand, right? So here we were splitting one term, here we will split two terms, and then we'll move forward. Right, fine. Now another thing, I told you in some previous video lecture that we will study a shortcut to determine whether x plus 1 is a factor or x minus 1 is a factor. Let us understand that shortcut. Yes, so suppose I have a polynomial over here. Right, let us write the first polynomial over here. X cube minus 2x square minus x plus 2. This is a polynomial that is given to us. Now what you have to do is you have to add all the coefficients. So what is the coefficient over here? The coefficient over there is 1. The coefficient over here is minus 2. The coefficient over here is minus 1. And coefficient over here is plus 2. So now if minus 2 and plus 2 cancel each other, 1 and minus 1 cancel each other, my answer is 0. So if by adding all the coefficients I get the answer 0, then I can write that x minus 1 is a factor of this polynomial. X minus 1 is a factor of this polynomial. This is a shortcut. Right, so we can write over here, note, if addition of coefficients of all terms is 0, then x minus 1 is a factor of polynomial. X minus 1 is a factor of polynomial. I hope this is very much clear to you. Right, let us now let me try to make you understand the second sum, right, or the second shortcut. See, I will write the second polynomial over here. X cube minus 3x square minus 9x minus 5. Again I will add all the coefficients. Right, so what is the coefficient over here? 1. Coefficient over here is minus 3. Coefficient over here is minus 9. Coefficient over here is minus 5. Right, now if I add all of them, 1 will be kept as it is, minus 3 minus 9 minus 12 minus 12 minus 5 minus 17. 1 minus 17, my answer is minus 16. See, I am not getting 0 over here. If I do not get 0 over here, then x minus 1 is not a factor. X minus 1 is not a factor. So whenever you add all the coefficients and you get the answer 0, then x minus 1 is a factor. If you add all the coefficients and you do not get 0, then x minus 1 is not a factor. So if x minus 1 is not a factor, what we will do? We will try for x plus 1. We will try for x plus 1. And for x plus 1, you have to add alternate coefficients. Right? Alternate means you have to add the coefficient of x cube and coefficient of this one. Now the coefficient over here is 1. The coefficient over here is minus 9. 1 minus 9, we get the answer minus 8. Keep this answer aside. Now what you have to do is, these are the remaining terms. What is the coefficient over here? Minus 3, and coefficient over here is minus 5.
add both of them. So we get minus 3 minus 5, and minus 3 minus 5 again gives us minus 8. You can see that answer is same. So if you add the alternate coefficients and the answer is same, then you can say that h plus 1 is a factor of px. h plus 1 is a factor of px. રાઈટ, પછી સર આનું શું કરવાનું એ આપણે જોઈએ હમણાં. રાઈટ, બટ આ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. સૌથી પહેલા બધા કોએફિશિયન્ટ્સ લાઇનસર પ્લસ કરી દેવાના. જો આન્સર 0 આવે તો x - 1 ઇઝ અ ફેક્ટર. જો આન્સર 0 ન આવે તો શું કરવાનું? ઓલ્ટરનેટ કોએફિશિયન્ટ પ્લસ કરવાના, એક મૂકી અને એક. એટલે અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ અને થર્ડ ને એડ કરીએ છીએ, પછી સેકન્ડ અને ફોર્થ ને એડ કરીએ છીએ. જો આન્સર સેમ આવે ઇટ મીન્સ ધેટ h plus 1 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ px. તો આના માટે બી આપણે રૂલ અહીંયા લખી આપીએ. Yes. Second note we can write over here. If sum of coefficients of alternate terms is equal, then we can say that x plus 1 is a factor of px. x plus 1 is a factor of px. Right? I hope this is very much clear to you. Now let us try to solve the first one. હવે અહીંયા સૌથી પહેલા જોવાનું, તમારી પાસે 4 ટર્મ છે તો સૌથી પહેલા તો બબેના ગ્રુપ બનાવીને નોર્મલ ફેક્ટરાઇઝેશનની ટ્રાય કરવાની. જો નોર્મલ ફેક્ટરાઇઝેશન થઈ જાય તો આવો કોઈ લોજિક અપ્લાય કરવાની જરૂર નથી. જો નોર્મલ ફેક્ટરાઇઝેશન ન થાય તો જ અને તો જ આવો કોઈ લોજિક આપણે વિચારવો પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે ટ્રાય કરીએ. આપણે ફર્સ્ટ 2 ટર્મ્સ અને સેકન્ડ 2 ટર્મ્સનું ગ્રુપ બનાવી દઈએ. હવે ફર્સ્ટ 2 ટર્મ્સમાંથી શું કોમન આવી જાય છે આપણી પાસે? x² is common. So if x² is common, into the brackets I can write x minus 2 over here. x² into x is x³, x² into 2 is 2x², right? હવે આ x minus 2 કોમન આવ્યો તો અહીંયા આવવો જ જોઈએ. હવે આ બંનેને સેમ બનાવવા માટે મારે અહીંયા શું લખવાનું? -1. પછી ટેલી કરવાનું, બરાબર આવે છે ને? -1 into x is -x, -1 into -2 તો માઇનસ માઇનસ +2. હા, બરાબર આવે છે. માની લ્યો ત્યારે બરાબર ન આવતું હોય તો આપણે બીજી કોઈ મેથડ ટ્રાય કરવી પડશે. અહીંયા તો બધું પરફેક્ટ ફિટ બેસે છે. સો નાઉ x - 2 બંનેમાં કોમન છે તો આપણે ફરી પાછું અહીંયા લખી શકીએ છીએ x - 2 અને એના સિવાયનું શું વધ્યું આપણી પાસે? x² - 1. x² - 1. હજી આન્સર પૂરો નથી થયો. આપણે આને ફર્ધર ફેક્ટરાઇઝ કરી શકીએ છીએ. જે x² - 1 છે એને આપણે આવી રીતના લખી શકીએ છીએ ને, x² - 1² because 1² is 1 only. હવે તમે નાનપણમાં આવી ફોર્મ્યુલા ભણેલી છે, a² - b² is equal to a plus b into a minus b. So same formula we can apply over here. x² - 1² will be x plus 1 into x minus 1. Right? I hope this is clear to you. અને આવડો આ x minus 2 as it is એમને એમ રહેશે, એમાં કોઈ ફેરફાર આવશે નહીં. I hope this is very much clear to you. So this is simple factorization. અહીંયા આવો કોઈ રૂલ અપ્લાય કરવાની જરૂર પડતી નથી. સિમ્પલી બબેનું ગ્રુપ કરવાથી મારી પાસે આન્સર આવી જાય છે. અને જો એવી રીતના આન્સર આવી જતો હોય તો બીજો કોઈ પણ ટાઈપનો ટેન્શન લેવાય નહીં. રાઈટ? નાઉ લેટ અસ ટ્રાય ધી ફોર્થ સમ. સર સેકન્ડ અને થર્ડ કરશું ભાઈ, પેલા ફોર્થ કરી લઈએ આપણે. રાઈટ? So the polynomial that is given to us is 2y³ plus y² minus 2y minus 1. Again પહેલા બંનેની જોડી અને બીજા બંનેની જોડી. So if I observe the first two terms I can say that y² is common inside them. So અહીંયા અને અહીંયાથી y² આપણે કોમન કાઢી લઈએ તો અહીંયા 2 અને y વધવા જોઈએ અને અહીંયા y² પૂરેપૂરો કોમન આવી ગયો તો શું વધવું જોઈએ? +1. 2y plus 1 અહીંયા કોમન છે તો અહીંયા બી કોમન આવવો જ જોઈએ. હવે આને અને આને સેમ બનાવવા માટે 2y અને 2y તો છે, જસ્ટ એક માઇનસની સાઇન નથી તો અહીંયા આપણે -1 લખશું. બટ ટેલી કરી લેવાનું. y² into 2y, 2y³
y square into 1 is y square, minus 1 into 2y is minus 2y, minus 1 into plus 1 is minus 1. બધું બરાબર છે, ક્યાંય પણ કોઈ conflict નથી. So we can move ahead. Here we can write 2y plus 1 અને એના સિવાયનું જે આપણી પાસે વધે છે એ શું છે આપણી પાસે y square minus 1. હવે અગેન સેમ સ્ટોરી રિપીટ થાય છે. 1 ની જગ્યાએ તમે 1 સ્ક્વેર લખી શકો છો, તો એક્સ્ટ્રા સ્ટેપ આપણે નહીં લખીએ. This 2y plus 1 will remain as it is અને y square minus 1 ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકશું y plus 1 into y minus 1. So this is our final answer. Right, I hope this is very much clear to you. કોઈ પણ ટાઈપનો ડાઉટ આમાં હોય તો you can call me. Now let us try the second one over here. So we will first write the formula x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Again બબ્બેની જોડી બનાવશું આપણે. So આ બંનેમાંથી x square common છે. If x square is common, we can write x minus 3 over here. તો x minus 3 અહીંયા common છે, તો અહીંયા બી common આવવો જ જોઈએ. હવે આ બંનેને સેમ બનાવવા માટે મારે અહીંયા minus 9 લખવો પડશે. But now let us check. X square into x gives us x cube. X square into minus 3 gives us minus 3x square. Minus 9 into x gives us minus 9x. But minus 9 into minus 3 gives us 27. અને અહીંયા શું લખેલું છે minus 5. તો આ જે આપણે કોમન કાઢેલું છે એ કોમન કાઢેલું બરાબર નથી, બીકોઝ અહીંયા minus 5 આવવો જોઈએ, એના બદલે આપણે જે કોમન કાઢ્યું એના પ્રમાણે શું આવે છે 27. તો અહીંયા આપણો નોર્મલ લોજિક ચાલશે નહીં. તો નોર્મલ મેથડ નહીં ચાલે, તો આપણે આ બંનેમાંથી ગમે તે એક ઉપર ફોકસ કરવું પડશે. કેવી રીતના ફોકસ કરવું એ બી આપણે સમજીએ, બટ થોડી અહીંયા સ્પેસ નથી. સો આઈ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ રાઇટ બોથ ઓફ ધીસ નોટ્સ, then write question number 1 and 4. Once you finish writing this, we will then write question number 2 and 3. Right, please pause the video and write this much down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us now try the second question over here. Right, see, I will first of all write the question over here. X cube minus 3x square minus 9x minus 5. હવે રફ વર્કમાં કરવાનું, અહીંયા શું કરવાનું, બધા કોએફિશિયન્ટ્સ એડ કરવાના. તો ભાઈ 1 પછી -3 પછી -9 અને પછી -5 બધાને એડ કરો તો 1 એમને એમ રહેશે, -3 -9 -12 -12 -5 -17. તો આન્સર આવી ગયો -16. આપણે તો શું જોતું હતું 0 આવ્યો નહીં, તો x -1 આપણો ફેક્ટર નથી. હજી એક ટ્રાય કરી લઈએ, ઓલ્ટરનેટ કોએફિશિયન્ટ્સ એડ કરીએ. આનો કોએફિશિયન્ટ શું છે 1, આનો કોએફિશિયન્ટ શું છે -9. તો 1 -9 નો આન્સર શું આવી ગયો -8. હવે સેકન્ડ અને ફોર્થ, આનો કોએફિશિયન્ટ શું છે -3, આનો કોએફિશિયન્ટ શું છે -5. તો -3 -5 આન્સર આવી ગયો -8. તો આ બંનેનો આન્સર સેમ આવ્યો, એના ઉપર આપણે શું લખી શકીએ, x + 1 is a factor of px. હવે મને અને તમને શોર્ટકટ થી ખબર પડી ગઈ કે x + 1 is a factor of px, પણ ઈ ભાઈને તો ખબર નથી. તો ઈ ભાઈને આપણે ઓફિશિયલ, આ અનઓફિશિયલ રસ્તો છે, ઈ ભાઈને આપણે ઓફિશિયલ રસ્તાથી સમજાવવું પડશે કે x + 1 is a factor. હવે તમે યાદ કરો, ફેક્ટર થિયરમ આપણને શું કહે છે, અહીંયા ફેક્ટર થિયરમનો રોલ આવે છે. what does factor theorem tells us? that if x + 1 is a factor of px, then p of -1 is equal to 0. તો આપણે અહીંયા શું કરીએ, x ની જગ્યાએ -1 મૂકીને ટ્રાય કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા p of -1 ફાઇન્ડ કરીએ. તમને મને સપનો તો ન આવે ને ત્યાં p of -1 પહેલાથી ટ્રાય કરો, એના માટે પહેલા આપણે અહીં ચેક કર્યું છે. રાઈટ, નાઉ જ્યાં જ્યાં x દેખાય છે ત્યાં બધી જગ્યાએ we will write -1. right, now -1 cube is -1, -1 the whole square is 1, and 1 into -3 is -3 itself. -9 into -1 is +9 અને છેલ્લું હતું -5. right, -1 -3 -4 -4 -5 -9. શું આવ્યું આપણી પાસે 9 -9. તો p of -1 નો આન્સર શું આવ્યો 0. if p of -1 is 0, then we can write that minus નું શું થઈ જશે પ્લસ. x + 1 is a factor of px. આપણને તો ખબર જ હતી શોર્ટકટ થી, બટ એને આપણે સંતોષ તો આપવો પડશે ને કે ભાઈ ના ના x + 1 ફેક્ટર છે, અમે એમને એમ નથી કહેતા. રાઈટ, હવે આપણે શું કરવાનું છે, આ બંને ટર્મને સ્પ્લિટ કરવાની છે સચ ધેટ x + 1 કોમન આવે. એના માટેની એક નાનકડી અમથી ટેકનિક છે.
જે આપણે આરામથી સમજી લઈએ, રાઈટ. હવે જે આપણે સમજીએ છીએ એ ખૂબ જ અગત્યનું છે, ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. સમજો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ યોર પોલિનોમિયલ ઓવર હિયર. x cube minus 3x square minus 9x minus 5. રાઈટ. હવે સમજો આ ઓલા રિમાઇન્ડર થિયરમ જેવું જ છે. એક વસ્તુ સમજો, અહીંયા આપણે બે વસ્તુને સ્પ્લિટ કરવાની છે. એક તો આને સ્પ્લિટ કરવાની છે અને બીજી આને સ્પ્લિટ કરવાની છે, રાઈટ. હવે સમજો સ્પ્લિટ એવી રીતના કરવાનું છે કે આપણે x+1 ને કોમન કાઢીએ તો આપણે x+1 ને થોડુંક ધ્યાનથી જોઈએ, થોડુંક ધ્યાનથી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ x+1. જો અહીંયા કોએફિશિયન્ટ શું છે? 1. અહીંયા બી કોએફિશિયન્ટ શું છે? 1. તો આપણે એક વસ્તુ મગજમાં રાખવાની, કોએફિશિયન્ટ શુડ બી સેમ. કોએફિશિયન્ટ શુડ બી સેમ. અહીંયા સાઇન કેવી છે? પોઝિટિવ. અહીંયા બી સાઇન કેવી છે? પોઝિટિવ. તો હજી એક વસ્તુ સેમ હોવી જોઈએ, તો એ સાઇન પોઝિટિવ હોય તો પોઝિટિવ રહેવા દેવાની, નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ જ રહેવા દેવાની, બદલવાની નહીં. સાઇન શુડ બી સેમ. અહીંયા x નો પાવર કેટલો છે? 1. અહીંયા x નો પાવર કેટલો છે? 0. તો અહીંયા આપણે હવે શું લખવાનું? પાવર ઓફ x reduces by 1. આ તમે ત્રણ નિયમ લખી લીધા અહીંયા, રાઈટ. તમે યાદ કરો રિમાઇન્ડર થિયરમમાં આપણે અહીંયા લખતા હતા, આપણે ત્રણ વસ્તુ ચેક કરવાની છે, સાઇન, પાવર અને કોએફિશિયન્ટ. અહીંયા રિમાઇન્ડર થિયરમમાં આપણે આ બધું કમ્પેર કરતા હતા. અહીંયા કમ્પેર કરવાને બદલે આપણે આ ત્રણેય વસ્તુનો નેચર જાણી લીધો. ક્યાંથી? x+1 માંથી, કે જ્યારે હું ફર્સ્ટ ટર્મ માંથી સેકન્ડ ટર્મમાં આવું છું ત્યારે કોએફિશિયન્ટ સેમ રહે છે, સાઇન બી કેવી રહે છે? સેમ, અને પાવર ઓફ h reduces by 1. બસ આ સેમ વસ્તુ મારે અહીંયા અપ્લાય કરવાની છે. હવે હું તમને અપ્લાય કરતા શીખવાડું છું, સમજજો. સૌથી ફર્સ્ટ ટર્મ જે છે x3, એને તો આપણે એમને એમ જ રહેવા દેવાની છે, એમાં કંઈ ફેરફાર નથી કરવાનો. હવે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ ટર્મમાંથી સેકન્ડ ટર્મમાં આવીએ તો આપણે આટલા ફેરફાર કરવાના છે. સૌથી પહેલી વસ્તુ શું લખેલી છે? આ વાંચવાનું દર વખતે, કોએફિશિયન્ટ શુડ રિમેઇન સેમ, સાઇન શુડ રિમેઇન સેમ. એટલે અહીંયા સાઇન પોઝિટિવ હતી તો આપણે બી અહીંયા સાઇન પોઝિટિવ જ આવશે. અહીંયા x નો કોએફિશિયન્ટ 1 હતો તો અહીંયા બી આપણે h લખવાનો, એનો કોએફિશિયન્ટ 1 જ આવશે. અને પાવર ઓફ h reduces by 1, તો અહીંયા x નો પાવર 3 હતો, આપણે અહીંયા h નો પાવર શું લખવાનો? 2. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. પાછું રિપીટ કરું છું, x+1 નો નેચર આપણે અહીંયા લખ્યો છે, એ નેચર આપણે અહીંયા અપ્લાય કરવાનો છે, રાઈટ. શું લખેલું છે? સાઇન શુડ બી સેમ, તો આ પોઝિટિવ તો આ બી પોઝિટિવ. કોએફિશિયન્ટ શુડ બી સેમ, તો અહીંયા કોએફિશિયન્ટ 1, અહીંયા બી કોએફિશિયન્ટ 1. એન્ડ પાવર ઓફ h reduces by 1, તો અહીંયા પાવર 3 હતો, અહીંયા પાવર 2 થઈ ગયો. આ એનો વારો હતો, આ આપણો વારો હતો. હવે ફરી પાછો એનો વારો આવશે. શું કરશે ભાઈ? આપણે ફરી પાછું ઉપર જોવાનું. ઓરિજિનલ ટર્મ કઈ હતી? -3h². એની જગ્યાએ મેં અહીંયા શું લખ્યું? x². મારે ફરી પાછું -3h² બનાવવું હોય તો મારે અહીંયા હવે શું લખવું પડશે? -4h² લખવું પડશે. સમજાય છે? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તો જ આવું થશે ને, h² -4h² કરશો તો જ -3h² આવશે ને. મારી પાસે હતું -3, એની જગ્યાએ મેં લખી નાખ્યું 1, તો 1 માંથી 4 માઇનસ કરીશ તો જ પાછું -3 આવશે ને. હવે ફેર શું પડ્યો? આ બધામાં સાથે h² લખેલું છે એ જ. મારી પાસે હતો -3h², એની જગ્યાએ મેં શું લખ્યું? h². તો ફરી પાછું -3h² લખવા માટે મારે બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા શું લખવું પડશે? -4h² લખવું પડશે. તો હવે આ એક ટર્મ આપણી સ્પ્લિટ થઈ ગઈ, બરાબર ને. -3h² ની જગ્યાએ આ આવી ગયું. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. હવે પાછો આપણો વારો, બરાબર ને. ઓરેન્જ કલર થી એનો વારો ને વ્હાઇટ કલર થી આપણો વારો. એને આપણને ટર્મ શું મૂકી? -4h². આપણે તો અહીંયા જ જોવાનું છે. શું લખ્યું છે? સાઇન શુડ બી સેમ. ભાઈ આની ખાલી યાદ જોવાનું, આની સાઇન કેવી છે? માઇનસ. તો હવે આપણે જે ટર્મ લખશું એની સાઇન બી માઇનસ હશે, બરાબર. બીજું, કોએફિશિયન્ટ શુડ બી સેમ. આનો કોએફિશિયન્ટ શું છે? 4, તો આપણો કોએફિશિયન્ટ બી શું આવશે? 4. ત્રીજું, પાવર ઓફ h reduces by 1. અહીંયા h નો પાવર કેટલો છે? 2, તો હવે આપણે h નો પાવર કેટલો આવશે? 1. આ આપણો વારો આવ્યો. હવે ફરી પાછો એનો વારો આવશે. ઈ ભાઈ તો શું કરશે? બેલેન્સિંગ નું કામ કરશે. એની પાસે શું હતું? -9h હતું,
એની જગ્યાએ આપણે શું લખીને વયા ગયા -4x. -4x માંથી -9x બનાવવું હોય તો આપણે હજી શું લખવું પડશે? -5x લખવું પડશે. તો જ -4 -5 શું બની જશે? -9 બનશે. આ વળી પાછી બીજી ટર્મ સ્પ્લિટ થઈ ગઈ. બંને ટર્મ સ્પ્લિટ થઈ ગઈ. હવે છેલ્લી ટર્મ જે છે -5 એને આપણે એમને લખવાની છે. ધેટ્સ ઇટ. તો -3x² ની જગ્યાએ આપણે આ લખ્યું, -9x ની જગ્યાએ આપણે આ લખ્યું, બટ આપણે એમને નથી લખી શકતા. કોણ તમારો ફેક્ટર છે અને એની શું ક્વોલિટી છે એના બેસિસ ઉપર લખી શકીએ છીએ. હવે કંઈ જ નથી કરવાનું. હવે તો બસ એ જ આપણી જૂનવાણી બબ્બેની જોડી બનાવવાની છે. બરાબર ને? તો આપણે સૌથી પહેલા તો આ બંનેની જોડી બનાવીએ. તો બંનેમાં શું કોમન છે? x² કોમન છે. તો અંદર શું આવી જશે? x+1. સોરી, યસ, રાઈટ. અગેન ફરી પાછી આ બંનેની જોડી બનશે. આ બંનેમાં આપણને શું કોમન દેખાય છે? -4 અને હજી એક x કોમન દેખાય છે. તો ફરી પાછું આપણે -4x અહીંયા લખીએ તો અંદર x+1 પાછો કોમન આવશે. અને એવી જ રીતના આ બંનેની જોડી બનાવીએ. બંનેમાં ફરી પાછો મને -5 કોમન દેખાય છે. તો ફરી પાછો અહીંયા શું આવી જશે? x+1. ચેક કરી લેવાનું. x² × x, x3, x² × 1, x², -4x × x, -4x², -4x × 1, -4x, -5 × x, -5x, -5 × +1, -5. હવે આ બધામાં શું કોમન છે? x+1 કોમન છે. તો આપણે ફરી પાછો બધામાંથી x+1 કોમન કાઢી લઈએ અને એના સિવાયનું શું વધ્યું? x², અહીંયા વધેલું છે -4x, અહીંયા વધેલું છે -5. હજી આન્સર પૂરો થયો નથી. x+1 એઝ ઇટ ઇઝ. આ તો ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન છે ને ફરી પાછી. તો આપણે અહીંયા સ્પ્લિટ ઇન ધ મિડલ ટર્મ કરવું પડશે. શું કરવું પડશે? ફર્સ્ટ ટર્મ અને લાસ્ટ ટર્મ મલ્ટીપ્લાય કરવી પડશે. 1 × -5 નો આન્સર શું આવી ગયો? -5. Answer is negative. So either both the factors will be plus or both the factors will, sorry, one factor will be plus and another factor will be minus. હવે 5 ના ક્યાં ફેક્ટર છે? એક તો 1 અને બીજો 5. એમાં મિડલ ટર્મ નેગેટિવ છે તો મોટો ટર્મ નેગેટિવ આવશે, નાનો ટર્મ પોઝિટિવ આવશે. તો +1 અને -5 આના ફેક્ટર પડી ગયા. પાડી દઈએ આપણે ફેક્ટર અહીંયા. x² + x -5x -5. આ શું થઈ ગયું અહીંયા? સ્પ્લિટ ઇન ધ મિડલ ટર્મ. વેરી સિમ્પલ. Right. Again, x+1 will remain as it is. Inside over here we can take x common. તો આપણી પાસે x+1 આવ્યું. ફરી પાછું -5 common. ફરી પાછું આપણી પાસે શું આવ્યું? x+1. Right. Now again I can write x+1. આ બંનેમાં ફરી પાછું x+1 common છે તો again x+1 અને આ જે વધેલું છે શું વધેલું છે? x-5. So that will come over here. I hope this is very much clear to you and you don't have any doubts. તો આનું ફેક્ટરાઇઝેશન આ થયું. Right? I hope this is very much clear to you and you don't have any doubts in this. Please pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us now move to the third one. So we will write the third polynomial over here first. x³ plus 13x² plus 32x plus 20. What we will do, we will add all the coefficients. So on adding all the coefficients we get 1 plus 13 plus 32 plus 20. Right? 32 plus 20 will give us 52. 52 plus 13 we get 65 plus 1 66. This is not equal to 0. So x minus 1 is not a factor. Now what we can do, we can add alternate coefficients. So here the coefficient is 1, here coefficient is 32. 1 plus 32 will give me 33. Again I will add this 13 and this 20. So 13 plus 20 also gives me 23. What does it mean? It means that x plus 1 is a factor of px. If x plus 1 is a factor of px, then p of minus 1 is 0. પણ એ તમને તે મને સપનું આવવાનું નથી. પહેલા આપણે રફ વર્કમાં ચેક કરવાનું અને હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે x plus 1 is a factor, તો આપણે આપણા પોલિનોમિયલમાં p of minus 1 ટ્રાય કરીને જોઈ લઈએ. Right? Let us try that. Right? Instead of x we will write minus 1. So let us now find p of minus 1. Minus 1 the whole cube plus 13 into minus 1 the whole square plus 32 into minus 1 plus 20.
Minus 1 the whole cube is minus 1. Minus 1 the whole square is 1. 1 into 13 is 13. Plus minus minus 32 ones are 32, and then we have plus 20. 13 plus 20 will give me 33, and minus 1 minus 32 will give me minus 33. My answer is 0. So now I can write that p of minus 1 is 0, and if p of minus 1 is 0, I can write x plus 1 is a factor of px. Let us write it over here. Yes, x plus 1 is a factor of px. Now if x plus 1 is a factor of px, we have to write some of its properties because we want to take it common. So I will again write over here x plus 1, and the first thing that I will compare is sign. You can see here it is positive, here also it is positive, so sign will be same. Second thing I will check is coefficient. Here coefficient is 1, here also coefficient is 1, so I will again write that coefficient is same. And then I will check the power of x. Here power is 1, here power is 0, so we can write power of x should be 1 less. Now simply we have to do nothing but factorize this. So I will again write the third polynomial over here, x cube plus 13x square plus 32x plus 20. We very well know that we have to split these two terms. So the first term x cube will remain as it is, and the last term 20 will also remain as it is. હવે તો સામેવાળા ભાઈએ આપણી સામે શું મૂકેલું છે? x ક્યુબ. પેલો વારો એનો હતો, એ ભાઈએ x ક્યુબ મૂકી દીધો. હવે આપણી વારી છે, તો આપણે શું મૂકવાનું? આપણે તો આને જોઈને મૂકવાનું. સાઇન શુડ બી સેમ, તો આ પોઝિટિવ, તો આપણે બી પોઝિટિવ. કોએફિશિયન્ટ શુડ બી સેમ, તો અહીંયા કોએફિશિયન્ટ 1 હતું, તો આપણો કોએફિશિયન્ટ બી 1 આવશે. પાવર શુડ બી 1 લેસ, તો અહીંયા પાવર 3 હતો, તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું? પાવર 2 લખવાનું. આપણે તો રૂલ ફોલો કર્યો. હવે એ ભાઈની વારી આવશે. એ ભાઈની વારી આવશે તો એ શું કરશે? બેલેન્સ કરશે. 13x² અહીંયા હતા, આપણે શું લખ્યું? x², તો બેલેન્સ કરવા માટે એ જે ભાઈ છે અહીંયા શું લખશે? +12x² લખશે. તો જ x² + 12x² શું થઈ જશે? 13x² થશે. એ ભાઈનો વારો પૂરો થઈ ગયો, પાછો આપણો વારો આવી ગયો, તો અગેન વી વિલ અપ્લાય ધ સેમ રૂલ. સાઇન શુડ બી સેમ. આ પોઝિટિવ, તો આપણે પોઝિટિવ. કોએફિશિયન્ટ શુડ બી સેમ. અહીંયા કોએફિશિયન્ટ 12 હતો, તો આપણે બી કોએફિશિયન્ટ 12 જ આવશે ભાઈ. પાવર ઓફ x શુડ બી 1 લેસ. અહીંયા x² હતું, તો અહીંયા શું આવી જશે? x આવી જશે. આ આપણો વારો પૂરો, આપણે નિયમ અપ્લાય કરી દીધો છે. હવે એનો વારો 32x હતા, આપણે અહીંયા શું લખ્યું? 12x લખ્યું, તો આપણે અહીંયા 12x લખ્યું, તો એ ભાઈ બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયા 20x લખશે. તો જ 20 + 12 એ ભાઈનું 32 પૂરું થશે. રાઈટ? આ જ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે. નાવ ઇટ ઇઝ સિમ્પલ. હવે તો જસ્ટ બબ્બેની જોડી બનાવવાની છે ભાઈ. આ બંનેની જોડી, બંનેમાં શું કોમન છે? x² કોમન છે, તો અંદર આવી ગયું x + 1. આ બંનેની જોડી, બંનેમાં 12x કોમન છે, તો અંદર ફરી પાછું આવી જશે x + 1. આ બંનેની જોડી, બંનેમાં 20 કોમન આવી જશે, તો અંદર ફરી પાછું આવી જશે x + 1. નાવ વી કેન સી ધેટ બધામાં x + 1 તો છે જ, તો એના સિવાયનું શું વધ્યું આપણી પાસે? x² + 12x + 20. અગેન ધીસ ઇઝ નોટ ધી ફાઇનલ આન્સર. આને એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા આપણે સ્પ્લિટ ઇન ધ મિડલ ટર્મ કરી શકીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ટર્મને મલ્ટીપ્લાય કરો તો આન્સર 20 આવશે. આન્સર ઇઝ પોઝિટિવ. મિડલ ટર્મ ઇઝ ઓલ્સો પોઝિટિવ, તો બંને ફેક્ટર પ્લસ આવશે. બે એવા ફેક્ટર પાડો કે જેને મલ્ટીપ્લાય કરવાથી 20 આવે ને પ્લસ કરવાથી 12 આવે, તો ડેફિનેટલી 10 and 2. 10 2s are 20 and 10 + 2 is 12. So now we will split the middle term over here. x² + 10x + 2x + 20. રાઈટ? ત્યાં સુધી આ x + 1 ભાઈ છે એમને અહીંયા આવતા રહેશે. હવે બબેની જોડી પાછી, x કોમન, તો અંદર x + 10 કોમન આવી જશે. અહીંયા x + 10 કોમન આવ્યું, તો અહીંયા x + 10 કોમન આવવું જ જોઈએ. આ બંનેને સેમ બનાવવા માટે મારે અહીંયા શું લખવું પડશે? +2. So again this x + 1 will remain as it is. આ બંનેમાં x + 10 કોમન છે, અને આપણી પાસે શું વધ્યું હવે? x + 2. So this will be our final answer. I hope this is very much clear to you. Right? Please pause the video and write this down in your CW.
Alright, I hope you have written this. Let us now move ahead. This is example number 15. You have to try in homework, right? Textbook based, you have to try in homework, right? Next, these are 8 identities, 8 formulas. Your final exercise is based on this formula, and this is very much important from examination point of view. You have to write this one time in CW and 5 times in your rough book. One time in CW and 5 times in rough book. Clear? So we end up the session over here, and apart from that, we will interrupt this chapter over here. We will now move to science. We will continue science chapter number 1, right? And then again we will come back to maths and continue this chapter from here. Till then, take very good care of yourselves. Keep your CW completed, and we will meet next in science video lecture. Goodbye.